प्राप्त्या यत्पूरुषेण स्वमहिमसदृशं रामकामप्रदं गोः पूजार्थद्भूर्भुवस्य त्रयपरिपरिशं पुष्कराक्षायुधाक्षम् ॐ पं सहस्रारहं वट स्वाहा दर्शनानिदं नन्ति त्रेणदाम्ना शरणनवगुवा दवादस्य मध्ये चक्रादन्वस्य विग्रहाः हरिहंसरुवा पुष्पकोशान् प्रकाशान् शुभ्रै तप्रैः सरस्वतीदिवो व्योमविग्रहमानां प्रत्यास्वादित्यरोचे कृतस्वैवानि वाङ्मृडान्यो विदर्ति वचनं नजेजस्य दिक्षुः प्राहावृत्यामदान्यां प्रथमपरिमृतं हरति पाण्डार्धनाभिः भक्तानां मध्ये दिशदनजम् आक्षमत्याक्षतं वः ॐ ब्रह्म सहस्रारहं वट स्वाहा दर्शनानिदं रक्ष पक्षेन रक्षच्छतममरगणं रक्षवै लक्षमाजौ लक्ष्मी मक्षीयमानं बालभदनबुधे भद्रभिक्षानपेक्षे निक्षिप्तमद्या क्षितेक्षान्विजहेते अक्षामाक्षतं शत कपयतो वदाम् अक्षतिर्लक्षमक्षम् ॐ श्रीं क्लीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय मनोपुरुषाय परमात्मने परमोजय आयुर्वर्धय वर्धय शत्रुनाशनाय ॐ नमो भगवते महादर्शनाय ज्वालापरीताय सर्वरिक्षोभनकराय ॐ ब्रह्मणे बलं ज्योतिषे ॐ ब्रह्म सहस्रारहं वट स्वाहा सुदर्शनाय इदं नमो सुदर्शन भगवान की जय ज्योतिश्चूडालमूले प्रणयनवदना षोडशातुं गवाहो प्रत्यालीरेण दुष्टन् प्रणवशिषधरा धारषट्कोणवर्ती निस्सीमेन स्वदाम्ना निखिलमपि जगत् क्षेमवत् निर्वमाना भूयात् सौदर्शनीं वा प्रतिभटपुरुष पूरुष पौरुषाय ॐ ब्रह्म सहस्रारहं वट स्वाहा दर्शनाय इदं पौराणि दीम्या हरे सन्निधमदति नारदा ऐतिरुक्त्यौ देवीं गोमानुषीं च शपैर्वदं दुस्त्रराजः ॐ ब्रह्म सहस्रारहं वट स्वाहा दर्शनाय इदं तारालकाले रुचिररुणिलास्यामरे शास्त्रजालैः ज्वालाभिः स्वप्रभागा प्रागडकसम अद्यसङ्कैस्तुमङ्गैः प्राप्तानां पादमूलं प्रकृतिमधुरया मजया पापमृत्ये दत्तं मध्ये प्रकाण्डा फलमकलितं विष्णुसङ्कल्पवृक्षम् ॐ ब्रह्म सहस्रारहं वट स्वाहा दर्शनाय इदं नाम्नां लीलावदानां हृदयमिवेवरा सागिनां द्वादशानां मार्ताण्डानां समूढं महा इव बहुलां रत्नभासा विवर्धान् अत्युत्सङ्घातमेघेत्रं कुन्दं गुरुवाणं परशुहुतवः कुशं दण्डशक्तेः शङ्कं कोदण्डपाशौः अलमुदलगदा वज्रशूलाश्चेतिन् दोद्भिस्तव्यापस्तव्यैः ददतु तुलबला स्तम्भिताकारदत्वैः चित्राकारे सुदारैः वितसकलयो अनयज्ञानमनुष्यं पञ्चाङ्गस्फूर्तिर्वा विदबलबलदय धामसङ्क्रान्तानां लक्ष्मीकायावनान्तो विदर्शवतां शूद्रचक्रवर्ती ॐ ब्रह्म सहस्रारहं वट स्वाहा दर्शनाय इदं अक्षावृत्या प्रमालाः तदागवदे चण्डचण्डद्युदानेः ज्वालाविदीना प्रदलवदे पाण्डुचान्द्राणे चक्रान्तक्रान्तचक्रा जलजलदिनहि चक्रधारां प्रदेशान् अस्त्रग्रामाविरुध्य तदेववदां प्रायुधं सतोषितानि ॐ ब्रह्म सहस्रारहं वट स्वाहा दर्शनाय इदं गोलात्मकात्मजीनं वृणिरनवृणे त्रिनस्पन्दुनाद्या शक्ते शक्तेन शक्ते जलमलवदं कुण्डधारा कुटारा बन्धश्चन्द्रच्चरोन्यो भवजनमुद्रां सप्तयोगसत्यमस्यात् ब्रह्म सहस्रारहं वट स्वाहा दर्शनाय इदं दृश्या दोषानाले प्रहरणदुस्तोत्रमलिपैनते जैः पिता फललुदिदरस्पुत्युक्त्या महाभ्यो तमहंजा शरमलगुणं वेदविघ्नं विरक्षा निर्विघ्नं वक्रसूलं जपदकसुतं सम्पदं चक्रा ॐ ब्रह्म सहस्रारहं वट स्वाहा दर्शनाय इदं काशी विप्लवकृतेत्या क्षपणशरणिरे स्कन्दशौर्या पिताना प्राप्या देशादिवादी द्वात्रिंशत् षोडशाक्षा प्रभुतिर्मनुस्फूर्तयत्मूर्तिभेदै कालाद्यै चक्रे प्रकटितमभवा पञ्चकृत्यानुरूपम्
कोणैरण्यैसरोचैः रविकमलविलयप्रतिशोभैः श्रीवाणी पूर्वकाभिः तदतिविदल्दशक्तिभिः केशवा ॐ ब्रह्म सहस्रारहं पठ स्वाहा दर्शनालयं संश्राकान्त्याकटारे कपटयुगामासेन विद्ये नरहरिवपुषो मण्डले वासवी कोणे क्वामेस्तोपि त्रिभुवन विदिता संदधानां दुर्गे ब्रह्मालायो विकृष्णा दुर्गनयो चक्राचक्रासवस्ते सह दहनपदं कारणेयं जगाला किं वो रक्षां च रक्षा तव फलितभये यादवान् पादसेवाः व्याहो हृद्याभिवर्त्यो तदनवदं सेवतं ब्रह्मगेति राहुकृत्यारमाणाः धनुजविदधीहस्तसंप्राणुम्बः ॐ ब्रह्म सहस्रारहं पठ स्वाहा दर्शनालयं गायत्र्यान्नारचक्रे प्रथममन्त्री कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्ममन्त्रयन्त्रमन्त्र औषधस्तजस्त्राणि संहर मृत्योन्मोदय मोदय आयुर्वर्धय वर्धय शत्रून्नाशय नाशय ॐ नमो भगवते महादर्शनाय दीप्ते ज्वालापरीताय सर्वरिक्षोभनकराय ॐ ब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे ॐ ब्रह्म सहस्रारहं पठ स्वाहा सुदर्शनाय इदम् सुदर्शन भगवान की जय चक्रराज भगवान की जय विद्यानां तत्त्वविद्याः यमनगरदाप्यन्त संज्ञाः चक्रराय लक्ष्मी ॐ ब्रह्म सहस्रारहं पठ स्वाहा सुदर्शनाय इदम् प्रतिवडस्त्रेणिभीषणा वरगुणस्तोमभूषणा जनभयस्थानकारणा जगदवस्थानकारणा निरदुष्कर्मकर्षणा निगमसत्कर्मदर्शना जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना ॐ ब्रह्म सहस्रारहं पठ स्वाहा सुदर्शनाय इदम् प्रज्ञनिग्रह पडुधर प्रज्ञसुग्रह प्रहरणग्राममण्डिका परिजनत्रासपण्डिका जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री ॐ सुदर्शना ब्रह्म सहस्रारहं पठ स्वाहा सुदर्शनाय इदम् सुपजगत्तु निजपदप्रेतसद्गुणा निरवदसुखिजगद्गुणा निगमननियोगवैवाजमयव्यूहवैभवा हरिहयद्वेषधारिणा हरिपुरक्रोधकारिणा जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना ॐ ब्रह्म सहस्रारहं पठ स्वाहा सुदर्शनाय इदम् तनुजविस्तानिकर्तना तनुजमिस्त्रानिकर्तना तनुजविद्यानिकर्तना तनुजविद्याविवर्तना अमरदुष्टस्त्रविक्रमा समरदुष्टस्त्रविक्रमा जय जय श्री सुदर्शना जय जय श्री सुदर्शना ॐ ब्रह्म सहस्रारहं पठ स्वाहा सुदर्शनाय इदम् प्रतिमुखालेडवं भवस्व स्वाहा प्रजापतय इदम् देवमद्गस्ता अनुमते नमग्दुस्ता सदेवमद्गस्ता देवसैतु प्रासाभि संकल्पिता सुदर्शनवनाक्षेकरमां सिंहं देशनं भद्रं दुष्टो नृत्यमाम्यहं स्वाहा श्रीनारसिंहाय इदं पुत्रं वीरं महाविष्णुं सर्वतोमुखं सिंहं देशनं भद्रं दुष्टो नृत्यमाम्यहं स्वाहा नारसिंहाय इदं पुत्रं वीरं महाविष्णुं सर्वतोमुखं सिंहं देशनं भद्रं दुष्टो नृत्यमाम्यहं स्वाहा नारसिंहाय इदं पुत्रं वीरं महाविष्णुं सर्वतोमुखं सिंहं देशनं भद्रं दुष्टो नृत्यमाम्यहं स्वाहा नारसिंहाय इदं ग्रहकाले विद्महे तीक्ष्णनक्षत्राय धीमहि नो नारसिंह प्रचोदयात् स्वाहा श्रीमद्मयोनिर्निकेतनचक्रपाणे भोगेन्द्रभवमनिराजित पुण्यमूर्ते योगेश शाश्वतधन्य भवाब्धिबोधा लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॐ श्रौं नारसिंहाय स्वाहा नारसिंहाय इदम् गुरवे नमस्ते ॐ क्षौं लक्ष्मीनारसिंहाय स्वाहा लक्ष्मीनारसिंहाय इदम् ॐ प्रथमं तु महाज्वालो द्वितीयम् उग्रकेसरीः तृतीयं वज्रगमुष्ट्रं च चतुर्थं च विशारदः स्वाहा ॐ क्षौं लक्ष्मीनारसिंहाय स्वाहा पञ्चमं नारसिंहश्च षष्ठं कश्यपमर्दनः सप्तमो यातु हन्ता च अष्टमो देववल्लभः स्वाहा ॐ क्षौं लक्ष्मीनारसिंहाय स्वाहा दशमो अनन्तहस्तक एकादशो महाभास्करस्फुरप्रभाक्षदुर्निरीक्षणं प्रभक्नक्रूरवृत्तिरन्यकश्यपोरुरस्थलम् अजस्रुजाण्डकर्पर प्रविघ्नरौद्रगर्जनं लग्ननिग्रहाग्रहोग्रविग्रह
प्रभो ओम लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय दरिद्र देवी दुःख सृष्टि दुःख दुर्भरं हरं नवग्रहो ग्रवक्षदोषनादि व्याधि निग्रह परौषधादि मंत्र यंत्र तंत्र कृत्रिमामदम् अकाल मृत्यु मुग्रमूर्तिनं भगे ओम लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं दरिद्र देवी दुःख दुष्टि लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं कंडं वारुणाण्डं परमवर्णं कंबरं पौर्णं डिम 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 डिम्बम दहमपि दह नारसिंह ओम लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं शङ्खं चक्रं जटापं परशुमशिमिषं शूलपाशाङ्कुशास्त्रं बिभ्राणं वज्रकेटौ हलमुसलगदा अक्षं दुर्गृतविक्रमं षोडशत्वोद्बाहुदण्डं वन्दे भीमाट्टहासं त्रिभुवनविजयं पातु मां नारसिंह लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं जं 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 कारकारं जमगमगमृतं जानुदेशं जकारं हुं 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 कारगौरं हरितकपः हस्तदेशे अवकारं वं 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 वकारं वदननिवृतं वायमक्षं प्रदक्षं लं 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 लकारं लगगनवदमां पातु मां नारसिंह ओम लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं श्रीराम सिंहशैलमन्दिरं सिंहदेवमास्त्रये ओम लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं पापपादमोचनं विरोचनेन्दुलोचनं काललोचनादिदेवसन्नुतं महोन्नतं धराधरं जटाधरं सिंहशैलमन्दिरं सिंहदेवमास्त्रये ओम लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं नृसिंहदेवमास्त्रये ओम लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं लोहितापहारणं गदाधरां गधारिणं श्रीमनोविहारिणं विदेहज्योतिवारिणं दानवेन्द्रवैरिणं तपोधने चकारिणं सिंहशैलमन्दिरं सिंहदेवमास्त्रये ओम लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं मोहितापहारणं राजरविन्दं पदयुगन्ते देहि मम मोहि नरसिंह नरसिंह ओम लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं वारिजविलोलसिंह सुभाग्यमीशं क्रीडा विलोलहृदयं भुजगेन्द्रवन्द्यं हंसात्मकं परमहंस विनोहराणां वन्दे कृपानिधि मनोहर नरसिंहं लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं वृन्दारकालविनोद्वदारविन्दं वृन्दारकालविनोद्वरमुद्वराङ्गं मन्दारपुष्पतुलसीधर चित्राङ्गवन्तं वन्दे कृपानिधि महोपिल नारसिंहं लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं दारण्यकृततुलसीधर रम्यराज्यं धात्रे रमाभिरमणं महनीयरूपं मन्त्रादिराजमदधानव समाप्नववृन्दं वन्दे कृपानिधि महोपिल नारसिंहं लक्ष्मी नरसिंहाय स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहाय इदं लेन्दो शङ्खवर्णाः भगवान् पद्मपुष्पप्रदातः त्रेतायां काञ्चनाभः पुनरगमसमये द्वापरे रक्तवर्णा शृङ्गे सम्प्राप्तकाले कलियुगसमये नीलमे कश्चनाभौ परिवारेभ्यः स्वाहा नारदागणितसपरिवारेभ्यः स्वाहा सरकादियोगितसपरिवारेभ्यः स्वाहा सर्वदेवते सवितेभ्यः सपरिवारेभ्यः स्वाहा श्रीवत्साय स्वाहा वनमालाय स्वाहा योगमालाय स्वाहा स्वादया स्वाक्षमा स्वादान्ते स्वाहा शैकिणे स्वाहा चक्रिणे स्वाहा गगने स्वाहा पद्मने स्वाहा मुसने स्वाहा कल्पने स्वाहा जागने स्वाहा वचने स्वाहा इंद्राय सुरादिपते परिवाराय स्वाहा अग्नेयदेवते परिवाराय स्वाहा यमाय धर्मादिपते परिवाराय स्वाहा नित्यपते परिवाराय स्वाहा वर्णाय जलादिपते परिवाराय स्वाहा वायुवे प्राणादिपते परिवाराय मंत्र तंत्र स्वर वर्ण विधि विपर्यास गुणादिवेक प्रायश्चित्तार्थम सर्व प्रायश्चित्त हवनं करिष्ये अजितेन मन्यस्वानुमतेन मन्ना संकल्पिता सुदर्शना लक्ष्मी नारसिंह हवना संपूर्णता सिद्ध्यर्थं सकल देवता तृप्त्यर्थं पूर्णाहुति मंत्र हवनं करिष्ये संकल्प्या पूर्णादिद्रव्यमध्यते पूर्णादिद्रव्येभ्यो नमः एते गन्धाक्षतः पुष्पधूपदि मनोयाज सवितं मत्वा पूर्णा शिवदाचरेत् पूर्णादिद्रव्येभ्यो नमः అక్కడ అందరు చూపించారా
మీరు అయ్యగారికి ఇవ్వండి. గోడ దగ్గర జరగండి, వెనక జరగండి, అందరు జరగండి. ఓం సప్తదే అగ్నే సమిద సప్త జిహ్వా సప్త హృదయ సప్త రామ ప్రియాని సప్తహోత్రా సప్త ధాత్వా యజంతే సప్తయో నీరాపృణస్వాశ్రుతేన ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే ప్రేదానికథే పదం సమూఢమస్య నాగంతరే భగవాన్ కీ పూర్ణాహుతిమత్తమాంజోతే సర్వం వై పూర్ణాహుతిః అదో ఇదం వై పూర్ణాహుతిః తస్యామేవ ప్రతిష్ఠతి స్వాహా పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాచేతనం పూర్య సంతత అవిచ్ఛిన్నధారా పరస్పరం వసోద్ధారేతి మంత్రేణ జుహ్యాత్ ఓం వసోద్ధారాన్ జుహోతి వసోద్మేధారా సరిదివాహేషా హూయతే కృతస్య వాయేన మేషాధారామస్మిన్ లోకే విద్వమానో ప్రతిష్ఠిత ఆజ్యేన జుహోతే జోమా ఆజ్యం తే దోవసోద్ధారానేత సేవాక్మేతే దోవరుందే దోకామావై వసోద్ధారా కామానేవావరుందే పూర్ణావతి ముహూర్తః శుభముహూర్తో అస్తు తదా రాజరాష్ట్ర మేడం వెనకాల ఫోటో మెల్లగా పెద్దవి ఇక్కడ కాదు రాజము పడుతు ఇక్కడ రోక్షణ చేసుకున్నాం కొరడాశం కొట్టి ఇక్కడ ఒక ప్రదక్షిణ చేయండి, మీకు కావాలంటే కోళ్ళ చుట్టూ 3 ప్రదక్షిణలు చేయండి అక్కడ. నమస్తే రాఘవత్యాయ నమస్తే దక్షిణాంతయే నమ ఆహవన్యాయ మహావేద్యే నమో నమః కాండద్వయోపాధ్యాయ ధర్మబ్రహ్మస్వరూపే ప్రజాపవజ్రరూపాయ యజ్ఞేయాయ నమో నమః విఘ్నేశాక్ష గోవింద మాధవానంద కేశవ అగ్నిమండలం మధ్యస్థం జాయేపదిం హరిం భగవంతం అర్ఘ్య గంధ పుష్ప మధువర్గేణ భ్యర్చ అర్ఘ్యవిదం గ్రహాణ స్వాహా సర్వం శ్రీ అగ్నిస్తం శ్రీమన్నారాయణ ప్రియతాం హస్తే యుగేన ఉత్తరాగ్రాన్ బంధయేత్ आज्यपात्रे तु मूलं स्रुवकर्ते तु मध्यमं सृच्चक्रान् आज्यपात्रे तु मूलं स्रुवकर्ते तु मध्यमं सृच्चक्रान् आज्यपात्रे तु मूलं स्रुवकर्ते तु मध्यमं सृच्चक्रान् विश्वरूपान् जुह्यात् परिदीं तत्तद्देवतानुद्वास्य आगारसमिदं च उद्वासयेत् పక్కన పెట్టేసేయండి ఆరోగ్య సమయాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి ప్రణీతాగుర్గే జలం ప్రోక్షణీ జలమాదాయ ఆత్మానం దర్శనార్థం సర్వాన్ భక్తాన్ ప్రోక్షయే భగవాన్ భగవంతమునేత్రే ప్రస్తాపయే నేత్రంచ స్థాపయే యాతే యజ్ఞే యజ్ఞయా తనో యారో ఆత్మా ఆత్మానం అచ్చావసో నికృణ్మన్ యజ్ఞో పురాణే యజ్ఞో భూత్వా యజ్ఞమాసీదత్వం యోనిం जातवेदो भव आदायमान सक्षम जज्ञाग्निशान्तिं
शांति अग्निशांति वायुशांति आदित्य शांति चंद्रमा शांति नक्षत्राणि शांति राव शांति रोषधे शांति वनस्पति शांति गौ शांति रजा शांति रश्म शांति पुरुष शांति ब्रह्म शांति ब्राह्मण शांति शांति देव शांति शांति मे अस्तु शांति दया हुम शांत्या सर्व शांत्या मह्यं जुपदे चतुष्पदे शांतिं करोमि शांतिर्मे अस्तु शांतिः ओम शांति 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 कुंडपस्पनां गृहीत्वा कुंभे निर्दाति ब्रह्मपूज्येन कुंभे निर्दाति तत्तदेवताभ्यो नमः यदा चित्तेन आराधनं तदेवे तत्त्वान् पुरुषोत्तम ज्ञानतो अज्ञानतो वापि यदोक्तं सकृतं मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु क्षन्तु वर्षभविसुकृता मन्त्रहानि क्रियामानि स्तवानि यद्भवेत् तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु क्षन्तु वर्षभविसुकृता अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽहम् इति मामत्वा क्षमत्वा श्रीजनार्दना भूमौ तरितपादानां भूमिनेवावलम्बनं त्वयि विपत्तिवर्णानां त्वमेव शरणं विभो इति प्रार्थ्य यस्तहस्तप्रणमेत् निवेद्य అమ్మ అందరూ బయట తీసుకుందాం. పరమపరాం భోజ పరిష్కారాయ మంగళం మంగళం నారసింహాయ మంగళం గుణసింహవే మంగళానాం నివాసాయ గోవింద అరుడప్పాల్ శ్రీమద్ వేదమార్గ ప్రతిష్టాపనాచార్య ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తకాచార్య రాణ శ్రీ 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 ప్రతివాది భయంకర అనంత గోవిందాచార్య స్వామిகள் అరుడప్పాల్ కందికల్మెట్లోని శ్రీ కోదండ రామచంద్ర స్వామి దేవాలయ సన్నిధిలో మార్గశిర మాసంలో స్వాతి నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని జీవనది ఫౌండేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో రామచంద్ర స్వామి సన్నిధిలో సుదర్శన లక్ష్మీ నారసింహ హవనాన్ని జరుపుకున్నాము మనము. అందులో భాగంగా ఈ యొక్క ఫౌండేషన్ సభ్యులు ఏదైతే సంకల్పం చేసుకున్నారో ఆ సంకల్పం నెరవేరాలని స్వామిని మనము ప్రార్థించుకున్నాము. అదేవిధంగా హవనాన్ని జరుపుకున్నాము. తప్పకుండా స్వామి యొక్క అనుగ్రహం వలన వారి సంకల్పము సిద్ధి కలగాలని, స్వామి యొక్క అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని, ఈ జీవనది ఫౌండేషన్ దినదినాభివృద్ధి కలగాలని స్వామిని కోరుతూ జై శ్రీమన్నారాయణ. అందరికీ నమస్కారం అండి. జై శ్రీరామ్. ఈరోజు జీవనది ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ శాంతిని కోరుతూ రక్షణ కవచ మహాసుదర్శన హోమాన్ని మా గ్రూప్ సభ్యులందరము ఈరోజు చాలా ఘనంగా జరుపుకున్నాము. సో దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఏ కారణం చేతైతే జరుపుకున్నామో అదేవిధంగా ప్రపంచంలో అందరూ శాంతి సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మా గ్రూప్ సభ్యులందరము మంచి కార్యక్రమాలతో ముందుకు వెళ్ళాలని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. నమస్కారం అండి. ఈరోజు శ్రీమతి ఇంటి లక్ష్మీ దుర్గా గారి ఆధ్వర్యంలో జీవనది ఫౌండేషన్ కార్యవర్గ సభ్యులందరం కూడా చత్రినాకలోని శ్రీ రామాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో, కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో శ్రీ రక్షణ కవచ మహాసుదర్శన హోమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. అయితే జీవనది ఫౌండేషన్ నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఉద్దేశించి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి సహకరించినటువంటి కార్యవర్గ సభ్యులకి మరియు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి సుదర్శన హోమము ఘనంగా చేయడం జరిగింది. జీవనది ఫౌండేషన్ ద్వారా గత 5 సంవత్సరాల నుంచి మన యావత్ ప్రపంచంలో కానీ మన ఈ రాష్ట్రంలో కానీ సుఖశాంతులు కలగాలంటే అందరూ కూడా పీస్ఫుల్గా ఉండాలి, పీస్ వాలంటీర్స్గా పనిచేయాలని చెప్పేసి జీవనది ఫౌండేషన్ ద్వారా గత 10 సంవత్సరాలుగా అన్ని విధాలుగా ప్లాస్టిక్ నివారణకై ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతూ, అలాగే సమాజంలో మార్పు, అదే యువతరంలో మార్పు జరగాలంటే అది దైవ నిర్ణయంతో కూడుకున్నది అనుకుని లక్ష్మీనారాయణ సుదర్శన హోమం గత 5 సంవత్సరాలుగా జరపడం జరుగుతుంది జీవనది ఫౌండేషన్ ద్వారా. మీ కమిటీ సభ్యులందరం కూడా పార్టిసిపేషన్ చేస్తూ జీవనది అమ్మకి, మన లక్ష్మీకాంతి అమ్మగారికి మేము తోడుగా నిలుస్తూ హోమంని జయప్రదం చేస్తున్నాము. అలాగే ఈ గుడి సభ్యులు కూడా, అలాగే పండితులు కూడా మాకు సహకరిస్తూ ప్రతి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ
పర్యావరణ పరిరక్షణకై చాలా మేము యాగాలని అలాగే సోషల్ థాట్తో చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము. అలాగే మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా ఇక్కడ విచ్చేశారు కాబట్టి మీరు కూడా మా వర్క్స్ అన్నీ కూడా మూమెంట్ తీసుకెళ్లాలని కోరుతూ ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆ లక్ష్మీనారాయణ కృప మా జీవనది ఫౌండేషన్కి ఎల్లవేళగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జీవనది ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు ఇంటి లక్ష్మీ దుర్గనండి నేను. మనం 10 సంవత్సరాలుగా జీవనది ఫౌండేషన్ నుంచి నదులు, పురాతన దేవాలయాలు క్లీన్ చేస్తూ అలాగే ప్లాస్టిక్ మీద మనం ఎంతో పోరాటం చేస్తున్నామండి. మన సభ్యులందరూ కూడా నాకు చాలా సహకరిస్తున్నారు. కరోనా టైంలో మనం ఈ రక్షణ కవచ మహాసుదర్శన హోమం లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని కోరుకుంటూ చేస్తాం మొదలుపెట్టామండి. ఇది 5వ సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరం కూడా మేము చెయ్యాలంటే నాకు సభ్యులందరూ కూడా సహకరించారు. కానీ ఇంకా చాలామంది ఉన్నారండి, టైం లేదు జనాలకి. మెయిన్ మనం చెప్పవలసింది ఏంటంటే టైం లేదు, దేవుని దగ్గరికి కూడా రావడానికి టైం లేదండి. అదే ఎంటర్టైన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే జనం బాగా వస్తారు. నేను ఇలా అంటున్నానని ఎవరికి కోపం వద్దండి, ఎందుకంటే మేము చేసే మంచి కార్యక్రమానికి జనానికి టైం లేకుండా అయిపోతుంది. కానీ ప్రతి వ్యక్తి కూడా పర్యావరణంలో భాగం అయితేనే మనం ముందు మనుగడ ఉందండి. మేము దాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ హోమాలు చేసిన, పర్యావరణంలో మొక్కలు నాటిన, నదుల దగ్గర క్లీన్ చేసిన, దేవాలయాలని మేము ఇన్ని వందల సంవత్సరాల దేవాలయాలు ఉన్నాయని చూపించిన ఈ ఛత్రీనాక ఈ కోదండరామస్వామి దేవాలయం అండి. 500 సంవత్సరాల పైనే ఉంటుందండి ఈ దేవాలయం. మరి ఇది ఓల్డ్ సిటీలో ఎక్కడో మారుమూల ఉందండి. మేము ఇది వరకు వచ్చి క్లీన్ చేసాం. మళ్ళీ ఇక్కడ మేము సుధాపరంల గారికి చెప్పామండి హోమం చేస్తామమ్మా అంటే, అయ్యో మేడం రండి చేయండి అన్నారు. ఆవిడ సహకరించారు. అలాగే మాకు పండితులు, మా సభ్యులు అందరూ కూడా, ఇంకా మిగతా సభ్యులు కూడా బాగా అలర్ట్ అవ్వండి అమ్మా రండి. ఎందుకంటే ఇది నా ఇంట్లో పని కాదు, మీ ఇంట్లో పని కాదు, మనం సమాజాన్ని గురించి చేస్తున్నాం. మన జీవనది అంటేనే సమాజం. ఆ సమాజం గురించి చేయాలంటే మీ అందరూ చేతనిస్తేనే అందరం ముందుకెళ్ళగలం. ఎందుకంటే మొక్కలు నాటండి, పర్యావరణాన్ని కాపాడండి, అలాగే ప్లాస్టిక్ నివారించండి. మా నినాదం ఇదేనండి. ఇప్పటి వరకు కూడా 5 సంవత్సరాలు, ఈ 5 సంవత్సరాలు కూడా హోమం చేస్తూ ఇదే చెప్తున్నాము. మళ్ళీ చెప్తున్నామని ఏమనుకోవద్దు. ప్లాస్టిక్ నివారిద్దాం. నమస్కారం. ఈరోజు మేము ఇక్కడ ఛత్రీనాక రామచంద్ర కోవెల అని అంటారు దీన్ని, పురాతనమైన మందిరము ఇది. ఇంతకుముందు కూడా మేము ఇక్కడ జీవనది ఫౌండేషన్ నుంచి మేము ఇక్కడ వచ్చి శుభ్రంగా చేసుకున్నాము. ఈరోజు యాగం కూడా ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ప్రపంచం శాంతి కోసము. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎన్నో కల్లాహాలు అవుతున్నాయి కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం మేము 5 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాం లక్ష్మీ నరసింహస్వామిది. ఈరోజు ప్రపంచ శాంతి కోసం చేస్తున్నాం కాబట్టి మా సభ్యులందరూ చెప్పారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ అంటే హిందూ ధర్మంలో, హిందూ ధర్మానికి కూడా మనం ప్రత్యేకత ఇస్తేనే ఈరోజు ప్రపంచ శాంతి కూడా అవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలలో తప్పకుండా తొందరగా రావాలని మరొకసారి మా గ్రూప్ సభ్యులకు కూడా విజ్ఞప్తి. ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. జీవనది ఫౌండేషన్ సంస్థలో గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నదులను శుభ్రం చేయడము, పర్యావరణాన్ని కాపాడడము, మొక్కలను నాటడము, దేవాలయాలను శుభ్రం చెయ్యడము, ఇవన్నీ మన సనాతన ధర్మంలో ఉన్నవి. అవి మేము ముందుకు నడిచి ప్రజలకు ఉద్బోధ చేస్తూ, ప్రజలను చైతన్యపరుస్తూ మేము ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమము ప్రజల ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని, ఈ ప్లాస్టిక్ నివారణే మా ధ్యేయంగా మేము ముందుకు సాగుతున్నాము. కానీ ప్రజలలో కానీ ఎవరిలోనూ మార్పు రావటం లేదు. మా శక్తి అవుతోందే తప్ప ఇంకా ప్రజలు మేల్కొనాలి. దీనివల్ల మనం బాగుపడ్డాం, సరే మనం బతికేస్తున్నాము, కానీ రేపటి మన కుమారులు, మన మనవలు, వాళ్ళు కూడా బతకాలి కదా. వాళ్ళు కూడా ఈ భూమి మీద గాలి పీల్చుకోవాలి, ఈ భూమి మీద వాళ్ళు నడవాలి అంటే ప్లాస్టిక్ని నిష్కర్షగా చెప్తున్నాను, ప్లాస్టిక్ అస్సలు వాడడానికి వీల్లేదు. మీరు ప్లాస్టిక్ వాడే ముందు మీ ముందు పిల్లల్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ మనవాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ పిల్లల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళు బతకాలి అని మీరు డబ్బు సంపాదించడం కాదు, ఆస్తులు కూడబెట్టడం కాదు, వాళ్ళకి ఇవ్వవలసింది ప్రాణవాయువుని ఇవ్వండి. అది ఇస్తేనే వాళ్ళు బతుకుతారు, మీ ఆస్తుల వెనకాల వాళ్ళు బతకడం కాదు. కాబట్టి నేను ఎంత కఠినంగా చెప్పినా కానీ ప్రజలలో మార్పు రావాలి. మా అమ్మ ఇంటి లక్ష్మీదుర్గ గారు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఒకళ్ళిద్దరు కాదు చేయవలసింది, ఇది గుంపుగా చేయాలి. ముందు మనకి చాలా ఉపద్రవాలు వస్తున్నాయి. 2025 నుంచి 30 వరకు పర్యావరణంలో కానీ, నేచర్లో కానీ, ప్రకృతిలో కానీ చాలా కల్లోలాలు ఉన్నాయి. పంచాంగం ప్రకారం చూసినట్టయితే కనుక అవి మనం కాపాడుకోవాలి, అవి వదులుకోవాలి. వాటి నుంచి మనం కాపాడబడాలి అంటే కనుక తప్పనిసరిగా ఈ రోజు నుంచి ఇది ఒక దీక్షగా పెట్టుకొని, ఇది ఒక కఠినమైన దీక్షగా పెట్టుకొని ప్లాస్టిక్ను మానేయండి. దానితో పాటుగా మేము మా కార్యవర్గ సభ్యులందరం కలిసి ప్రతి ఏటా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి మహా సుదర్శన యాగాలు
ప్రకృతి పర్యావరణం కోసము, ప్రజల సంక్షేమం కోసము, యావత్ భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచ శాంతి కోసము మేము ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టుకుంటున్నాము. దానికి మీరు అందరూ కలిసి నడిస్తేనే మనం కాపాడగలము. బొట్టు బొట్టు కలిపితేనే సముద్రమైనట్టు ప్రతి ఒక్క మనిషి ఇందులో పాల్గొనాలి. దీనిని ఒక ఉద్యమంగా స్వీకరించి నిద్ర లేవాలి. ఇది నేను కఠినంగా చెప్తున్నా కానీ వాస్తవము. ఇందు మూలంగా నా కుటుంబ సభ్యులైన జీవనది ఫౌండేషన్ కార్యకర్తలకు, డైరెక్టర్లకు, స్థాపించిన అమ్మకు పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. ప్రేక్షకులకి కూడా ఇందు నిమిత్తంగా నేను చెప్పేది, మీరు మేల్కొనండి, పర్యావరణాన్ని కాపాడండి. 25లో రాబోయే ఉపద్రవాలు, అతివృష్టులు, అనావృష్టులను మనం ఇప్పటి నుంచే కాపాడుకుందాము. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇది కందికల్మెట్టు కోదండరామస్వామి దేవస్థానము. ఇక్కడ ఇవాళ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి సుదర్శన హోమం జరిగింది. ఇక్కడ జీవనది ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ హవనం అనేది జరిగింది. వాళ్ళు ఏ సంకల్పంతో అయితే ఈ హవనాన్ని నిర్వహించారో ఆ సంకల్పం నెరవేరాలని మేమందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. ఇది మాది వంశపారంపర్యంగా వచ్చేటువంటి దేవస్థానం. ఇది మాది 5వ తరము. ఇక్కడ 12 మంది ఆళ్వారులు, 6 ఆచార్యులు ఉన్నారు. గోదాదేవి ఉత్సవాలు, శ్రీరామ బ్రహ్మోత్సవాలు చాలా వైభవంగా జరుగుతాయి. ఇక్కడ వైకుంఠ ద్వారం కూడా ఉంది. ఇక్కడ ధనుర్మాసం నడుస్తుంది. అందరూ భగవద్బంధువులు అందరూ కూడా వచ్చి పెరుమాళ్లను దర్శనం చేసుకోగలరు. ఓం నమ శివాయ. మా గ్రూప్ సభ్యులు లక్ష్మీ దుర్గా గారు చక్కగా మళ్ళీ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారండి. మేము 40 మెంబర్స్ పైనే ఉన్నాము. మేము వచ్చినా రాకపోయినా తను ముందుకుండి చక్కగా మళ్ళీ ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రాం ఏది ఆపరు. మేము వచ్చినా రాకపోయినా తను ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. మొక్కలు నాటడం, కుంభమేళా వెళ్ళడం, అక్కడ చెరువులు, సమ్మక్క సారమ్మ దగ్గర చెరువులు క్లీన్ చేయడం, చెట్లు నాటడం, గుళ్ళు క్లీన్ చేయడం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారండి. ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా తను మాత్రం ముందుకుండి అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. మేము తను కూడా ఉండి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. జై శ్రీరామ్. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, శివ శివ మహాదేవ శివ శివ. నిజంగా ఈరోజు చాలా సుదినం. జీవనది ఫౌండేషన్ చాలామందికి తెలిసినటువంటి పేరు. జీవం అనేది ఎక్కడుంటుంది? నీటి దగ్గర ఉంటుంది. మరి ఆ నీరు కలుషితమైతే జీవం అనేది ఆగిపోతుంది. ఆ అమ్మ ఇంటి లక్ష్మీదేవి గారు ఎంతో ముందు చూపుతోటి, అంటే స్త్రీ ఎప్పుడూ కూడా తన ఇంటిని, సమాజాన్ని కాపాడుకోవడంలో ముందుంటుంది. బాగా డబ్బులున్న వాళ్ళు, బాగా స్టేటస్ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ఏదో చేస్తారనుకోవడం చాలా పెద్ద పొరపాటు. ఆ అమ్మకి ఏమీ లేదు, కానీ సంకల్పం అనే గొప్ప ఆలోచనతోటి ముందుకు అడుగులు వేస్తుంది. నాకు దాదాపుగా 12 సంవత్సరాలుగా అమ్మని నేను చూస్తూనే ఉన్నాను. ఆ అమ్మ స్టార్ట్ చేసిన ఏ కార్యక్రమం చేసినా, అటు ఇంట్లో చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, ఒక ఓల్డేజ్ హోమ్ నడుపుతూ వాళ్ళందరికీ భోజనాలన్నీ సమకూర్చుకుని ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ నదులను శుభ్రం చేయాలి అనే గొప్ప ఆలోచన సంకల్పంతో ముందుకెళ్తున్నటువంటి లక్ష్మీ దుర్గ గారికి నిజంగా పాదాభివందనం. ఎందుకు అంటే పుణ్యం అనేది నదుల దగ్గర ఉంటుంది, స్నానాలు చేస్తారు, అన్నీ చేస్తారు, కానీ ఆ నదులను కలుషితం చేస్తున్నారు, వాటిని శుభ్రం చేసే పరిస్థితి లేదు. అందులోనూ ప్లాస్టిక్ భూతం అనేది ప్రపంచాన్నే మింగేస్తుంది. అలాంటి ప్లాస్టిక్ భూతాన్ని కాస్తైనా తన వంతుగా సేవ ద్వారా తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తూ నదులను శుభ్రం చేస్తూ ఆ జీవం అనేది ఉన్నటువంటి నదులను మరింతగా, ఎప్పుడు పాత తరంలో ఏ విధంగా అయితే చాలా సంతోషంగా ఆ నీటిని తాగేవాళ్ళము అలాంటి పరిస్థితి తీసుకురావాలని ఆమె ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలాగే సరస్వతి నదీ పుష్కరాలు దాదాపుగా 12 జీవనదులు అయితే ఉన్నాయో ఆ 12 జీవనదుల దగ్గర ఆవిడ ప్రతి పుష్కరానికి వెళ్ళి కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ, అందరూ కార్యక్రమం అయిపోగానే వదిలేసి వస్తారు, కానీ ఆవిడ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత శుభ్రం చేసి తన వంతు సేవను, నిజమైన సేవను నిస్వార్థంగా చేస్తూ ముందుకొస్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు సరస్వతి నది పుష్కరాలు అనేవి నడుస్తున్నాయి కాబట్టి అక్కడికి కూడా వెళ్ళి ఆవిడ సేవ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఆవిడతో వెళ్ళి సేవ చేయాలనుకునేవారు ఎవరైనా కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఆవిడ తీసుకుని వెళ్తారు. నిజంగా హర్షణీయం. అదేవిధంగా సుదర్శన హోమం.
సుదర్శన హోమం అనేది చాలా గొప్ప హోమం అండి. సుదర్శన చక్రం అంటేనే ఎంతటి శక్తివంతమైనదో అందరికీ తెలుసు, హిందూ బంధువులందరికీ కూడా తెలుసు. అలాంటి హోమాన్ని చక్కగా కోదండరామస్వామి దేవాలయంలో ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు ఈరోజు. అందులోనూ ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అనుగ్రహం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలని, లోక కళ్యాణార్థం చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు నిరంతరంగా కొనసాగాలని, మరింతగా అందరికీ చేరువవ్వాలని, ఈ అమ్మ చేసే కార్యక్రమాలకి ఎక్కువగా అందరూ కూడా వచ్చి మరింతగా సహకరించాలని, ఇలాంటి హోమాలు ఇవన్నీ కూడా ధార్మికంగా ఎక్కువగా చేస్తూ సనాతన ధర్మాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అమ్మతో నేను ఎప్పుడూ కూడా కంటిన్యూగా చేస్తూనే ఉన్న చాలా కార్యక్రమాలకు వస్తూనే ఉంటాను. చాలా చాలా ధన్యవాదాలమ్మా. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలకి నన్ను ఒక భాగస్వామిని చేస్తున్నందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. జై శ్రీరామ్. హర హర మహాదేవ.